कुदरत पासा टाल जियो, कर कुदरत पासा टाल जियो। हमारी हमार ने कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो। प्रगट पगार जापदा सबना वैनो पर तापदा, सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो, सब मोही माया जाल जियो, सब मोही माया जाल जियो। हमारी हमार ने कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो। सतगुर को पल जाइए जित मिले परम गत पाए, सुर नर मन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सतगुर दिया बुझाए जियो, सतगुर दिया बुझाए जियो। हमारी हमार ने कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो। सत संगत कैसी जानिए जितो एको नाम बखानिए, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो,
सतगुर दिया बुझाए जियो, सतगुर दिया बुझाए जियो। हो वार ने कुर्बान तेरे नाम लो, कुर्बान तेरे नाम लो, कुर्बान तेरे नाम लो। वार ने कुर्बान तेरे नाम लो, कुर्बान तेरे नाम लो, कुर्बान तेरे नाम लो, कुर्बान तेरे नाम लो। तो कारण साहिबा तो कारण साहिबा रंग रते, रंग रते। तेरे नाम अनेका रूप अनंता। आसा राग दे विच धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र बचन ਹਨ। तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण केते, गुण केते। ओ कारण साहिबा रंग रते, रंग रते। तेरे नाम अनेका रूप अनंता, तेरे नाम अनेका रूप अनंता। कहन न चाही तेरे गुण केते, गुण केते। तो कारण साहिबा रंग रते, रंग रते। भूख तीरथ किए, जोगी गति जुगत में रहते, कर कर पग में पेख पे, कर कर पग में पेख पे, कर कर पग में पेख पे। तो कारण साहिबा रंग रते, रंग रते। तो कारण साहिबा रंग रते, रंग रते।
रते रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता रूप अनंता कहन न चाही तेरे गुण केते गुण केते पीर पकंबर सालक साधन छोट दुनिया का है पे साधु सहज साधु सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्दमंद दर तेरे नाम रते दरवेश पे खलड़ी कपड़ी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती तीनी तू साग बनो सांग तेरा रन में नानक जात कैसी रन में नानक जात कैसे रन में नानक जात कैसे तो कारण साहिबा रंग रते तो कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता तेरे नाम अनेका रूप अनंता तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न चाही तेरे गुण केते तो कारण साहिबा रंग रते वाहिगुरु। जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ 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 पूजा आसन थापन सोआ सतगुर नानक पर डटया मिट्टी धुंध जग चानन हो
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਗੋਆ। ਜੋ ਘਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਕਾਪਣ ਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਕਾਪਣ ਸੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਬੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਕਰੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਬੰਨੀ ਜਾਏ ਤੀਰ ਕਰੋਆ। बन जाए न तीर तरोआ, बन जाए न तीर तरो। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन कापण सोआ। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन कापण सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते दे कोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते दे कोआ। नानक आद मते दे कोआ। नानक आद मते दे कोआ। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन कापण सोआ। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन कापण सोआ। घर घर अंदर धर्मसार, होवे कीर्तन सदा सोआ। बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी साचा टोआ। गुरमुख काल विच प्रगट होआ। गुरमुख काल विच प्रगट होआ। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन कापण सोआ। जिथे बाबा
बाबा पैर तरे, पूजा आसन तापन सोआ, पूजा आसन तापन सोआ, पूजा आसन तापन सोआ। सखी हो सहेलड़ी हो, सखी हो सहेलड़ी हो, मेरा पिरवन जारा आसा महला पहला। आसे राग आसा राग दे अंदर धन गुरु नानक पातशाह दे बचन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 435 अंग ते पावन पवित्र शब्द सुभायमान होए। सखी हो सहेलड़ी हो, सखी हो सहेलड़ी हो, मेरा पिरवन जारा राम, मेरा पिरवन जारा राम। सखी हो सहेलड़ी हो, सखी हो सहेलड़ी हो, सखी हो सहेलड़ी हो, सखी हो सहेलड़ी हो, मेरा पिरवन जारा राम, मेरा पिरवन जारा राम, मेरा पिरवन जारा राम। सखी हो सहेलड़ी
सखी हो सखी लड़ियो वाहिगुरु। सो समुची संगत नूं धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सतगुरां दे प्रकाश पुरब दीआं लख लख वधाइयां होण। समुची संगत दा धन्नवाद, कोटान कोट धन्नवाद। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरां दा, सो जिन्हां ने अपार रहमत किरपा कीती है, जो सत संगत करन दा सुभाग आपां सारिआं नूं प्राप्त होया है जी। सो सतगुरु महाराज सबना ते किरपा करन। सो इन्नी को हाजरी प्रवान करनी जी। साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा हजूरा सिंह जी, सो जिन्हां ने सतगुरां दे संगतां दे दर्शन करवाए, अपने जथे नूं इन्ना मान बख्शदे हन। सतगुरु महाराज इन्हां नूं चढ़दी कला दे विच रखन। बड़ा वड्डा परोपकार है इन्हां दा, जो गुरबाणी दी संथ्या करवाउणी, गुरबाणी दे लड़ संगतां नूं जोड़ना। सतगुरु महाराज चढ़दी कला दे विच रखण जी। सो कीर्तन करदिआं होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा गुरु की संगत सतगुरु महाराज बख्शनहार ने सुबख्श रहना जी। सो बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु प्यारे गुरु सवारे साध संग जीओ, ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरभास ना परया रे। सुनी अरदास स्वामी मेरा, सर्ब कला बन आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੇ ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੀ ਪਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਪਰਜਾ ਦੀ ਵਾੜ, ਪਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋਂ ਆਲਾਈ, ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏ ਦੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਪਾਈ। ਆ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਲੇ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਰੇ ਉੱਠ ਘਰੇ ਤੇ ਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜੇ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਹੋਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਾਲਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਹ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬੈ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਨੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਪਰਬਤ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਪਰਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨਦ ਵਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਹਨ, ਬਾਗ ਖੜੇ ਹਨ, ਬਗੀਚੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ? 2 ਮੰਜ਼ਲੇ 4 ਮੰਜ਼ਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਗੜ ਘਰ ਬਾਰ ਦਸੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਿਰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਹੈ ਕਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਦ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ। ਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨਿਆ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪਰੀ, ਤਿਸ ਮੰਦੀ ਵਾਸ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨਿਆ। ਰਿੰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ। ਲਹੂ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਟਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਡਾਲ ਜਾਂ ਭੰਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂਹੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਟਕਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਆਂਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਟਕਿਆ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਤਾ ਆਖਿਆ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਦਰੀ ਪਵੇ ਕਿਰਤ ਕਣ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਦਾ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਣ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤਾ। ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਦੇਖੀਏ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਲਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਿਆ ਬਰੀਕ ਤੇ ਪੁੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਈ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਪੁੜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਡੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਜਨ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ? ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਟਣੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਦਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਜਣੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤਾ ਹੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰੀ ਪਵੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ,
ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਇਓ, ਭਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਤਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਆਪ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹੇ। 9 ਖੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨਦਰੀ ਆਈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਭਰਥਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ 1500 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕੇਵਲ 45 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਬਾਲਿਆ, ਕਮਣ ਸ਼ਕਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਬਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਹਨ
ਜਿਹੜਾ 18 ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੀ। ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਵਰਤੀ? ਚਿੱਪੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਣ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਪੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਭਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲਾ। ਰਤਨ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਵਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੀਰੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਲਾਬ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ, ਬੋਲੇ ਆਇਆ ਗੁਰਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਤਿੱਤ ਤਾਲਾ। ਉਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਦੀ ਚਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰੋੜ ਕੰਕਰ ਠਿਕਰੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੋੜ ਕੰਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ? ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲਾਣ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ ਜੋਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪੰਥ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਪੰਥ ਹੈ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲਿਪੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਪੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਹਨ ਪੜ੍ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਪਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖੋ ਅਲਫ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲਫ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜਾਣਦੇ? ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਡੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਫਿਰ ਊੜੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਊੜੇ ਉਪਮਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੈ ਜਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਉਂ 35 ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿਕ, ਚੋਟੀ ਬੋਦੀ ਆਦਿਕ ਰੱਖਣੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਣ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤ ਵਸਤ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਜੂ ਕਰ ਲੈ। ਪੰਚਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਟੱਲ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ, ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋੜੀ ਵੱਜ ਰਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਮਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਛਕ ਛਕ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਾ। ਸੰਗਤ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਰਾਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੇਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਗਨੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਮੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਮੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ।
ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਸੂਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਮੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ? ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਡੇਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਰ ਸਰਤਾ ਸਕਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡੋ, ਮੇਰ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰ ਵੱਡੋ, ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ ਤਰਵਰ ਬਿਖੈ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਵੱਡੋ, ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਨ ਕਿਆ ਤੁਤਮ ਕੈ ਮਾਨ ਹੈ, ਪੰਛੀਨ ਮੈਂ ਹੰਸ ਮਿਰਗ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਸਾਰਦੂਲ, ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ? ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਾਰੇ ਛੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਈ, ਦੋਨਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਂਗਾ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿੱਧਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਟ ਹੈ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਘੜ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੱਕੜ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘੜਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਫੜਾਏਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਘੜ ਦਿਆਂਗੇ।
ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਠਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਆਪ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਸਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹਨ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ, ਜਿਉਂ ਕੇਲੇ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਤ ਮੈਂ ਪਾਤ। ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਜੀਓ ਆਇਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ
गुरु चरणों में अरदास बेनती होवेगी। सारे ने रल मिल के पहला दास बोलेगा, फिर दूसरी पंक्ति सारियां संगतां गज वज के बोलियो जी। आओ ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे नाल जुड़ना करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। बोलो भाई गज के। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया। कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सब नाम गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। साचे साहिब क्या नहीं करते रह। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो। कर शांत सुख मन आए वसया जनेशा सब पुजाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द पर हो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो बाजे। पंज दूत तद वस कीते काल कंटक मारिया तुर। कहे नानक तै सुख होआ तित घर अनहद बाजे। आनंद सुनो पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल वसूरे। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चरण लागे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता। दिवस रात दोए दाई दाया। चंगियाइया बुरियाइया। करमी आपो अपनी के नेड़ा के। नाम ते आया गए मसकत। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी। जिनी नाम ते आया नानक ते मुख उजले केती। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकुर तुम। अरदासां दी लिस्ट दे दो जी। सगल समग्री तुमरी गात में तो तुम ही जानी। नानक दास
ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈ ਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਢਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਿਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਲ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 554ਵੇਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਪਰ
ਉਪਰੰਤ ਕਲ ਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਵਾਧਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਹ ਲੋਕਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਲੰਮੀ ਆਰਜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਿਲਨਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਾਕਾ ਦਿਲਨਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਲੰਮੀ ਆਰਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬੇਟੇ ਹਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਾਕਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਟੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਦਰਜਨ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ
ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਰੁਮਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਰੁਮਾਲੇ ਆਏ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਭ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣੇ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਮਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲਗੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਰਤੇ। ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ। खुआर होए सब मिलेंगे बचे। उठ गई सभा मलेश की कर कूड़ा। डंका बजया फतेह का। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूरन गुर अवतार। जगमग जोत विराज रही श्री अवचलन। खंडा जाके हाथ में कलगी। सो हमारी रखिया करे गुरु कलगी तार। वाहिगुरु नाम जहाज है। जो शरदा कर सेवंदे। जो शरदा कर सेवंदे। बोले बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतगुर नानक मिटी धुंध जग चानन होआ। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलवा। सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना तीर तरवा। भलियो चराग अंधियार मह सब कल उतरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सतजुग तै माणियो शलियो बल बावन भायो। त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो।
द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरदारत कियो, उग्र सैन को राज अपै भगत है जन दियो। कल जुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चलिया टाले आद पुरख फरमायो। धन धन हमारे पाव घर आया फिर मेरा, सोए बंक द्वार सगला बनहरा। सो कहो डल गुर सेविए सहज सपाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब दिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया कर सुख दाता, मिलावे आपन पाली। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया कर सुख दाता, हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल माना। हर हर कथा निराली रहा, हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेव हो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बंद। मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए। हर मिलया केल के लाली, हर हर जपन जप लो चलो चानी। हर कृपा कर बन वाली, जन नानक संगत साध हर मिलो। हम साध जना पगराली, हर हर जपन जप लो चल चानी। हर कृपा कर बन वाली, जन नानक संगत साध हर मिलो। हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲਓ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਹੈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। MC ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। MC ਸਰਦਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। MC ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ MC। ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਮਿੱਠਰੀ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹਿਰੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10/13 ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਅਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਾ ਸਨ ਆਫ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਗਤਾਰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹਰਮਨ। ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਸਰੂਪ ਪਾਉ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੈਬ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 10/11। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਰਾਮ ਮਿਹਰ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 10/22।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 10/13 ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ 10/23। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 10/6 ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰੂਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਗਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਨੀਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਪਹਿਲੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ 2-3 ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿੱਕਰ ਕੁਮਾਰ ਲਵਲੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਗਿਆ ਨਾਗੀ। ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ? ਇਕਬਾਲ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਾਲ ਕੀ ਨਾ ਭਾਈ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੈਕ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਜੀ ਸਰ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹਿਰੀ, ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹਿਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ MC ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲ ਸੁੱਖਾ MC ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੇਲ ਜੁਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅਲੋ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਥੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।